I come with a message of hope today. Amen. Amen. I want to read from the Bible out of the Gospel of St. John, the 14th chapter and the 18th verse. This is Jesus speaking to his disciples. And he says, I will not leave you comfortless, I will come to you. I'm glad Jesus is here today. I'm glad we can feel his spirit, his presence today. And I believe he just didn't come today just to show up. But he came to bring salvation to those who need it today. He came to bring comfort this morning to someone. He came to bring healing to your body today. That same Jesus that we just read about and spoke is that same Jesus here today. Amen. I'm going to ask Pastor Samuel to pray before we begin. Amen. Could we give the Lord one more hand clap of praise? Could you lift your voice to Jesus this morning? Tell him hallelujah. King of kings, Lord of lords. You reign today, oh God. God, we give you preeminence in this place today. We take dominion and authority, oh God, over every spirit that would come to hinder in the name of Jesus. Loose the Spirit of God. Loose your anointing today. In the name of Jesus. Amen. Jesus is speaking to his disciples here just after the Last Supper. He is preparing them for his crucifixion. He is telling them that he is going to be leaving them. And some despair comes over the disciples. They have spent 3.5 years with him. They've spent night and day and seen him perform miracles. They've seen him make people whole. They've seen him teach the Bible like no other priest has ever preached. And now he was telling them that he's leaving. And they are asking him many questions.
ខ្លាំងណាស់ហើយពួកគេបានស៊ូស្ងួរប្រងជា But in this verse of scripture in John chapter 14 verse 18, ហើយនៅក្នុងអត្ថបទខគម្ពីរដែលយើងដឹងអំបញ្ញនេះនៅក្នុងយូហានចំពុក14នេះដែលយើងបានលើកមិញនេះ he gives them this promise. ព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសន្យាមកដល់ពួកយើង I will not leave you comfortless. សេចក្តីសន្យានោះមានថាខ្ញុំនឹងមិនចាក់ចោលអ្នករាល់គ្នាឡើយ But I will come to you. ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នា Has anyone ever felt alone? បងប្អូនប្រហែលអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងឯកានៅម្នាក់ឯង Whether you've lost someone to death, ឬក៏មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់បាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់យើងគាត់ទទួលមរណភាព or lost a job or finances. ឬក៏បាត់បង់ការងារបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុលុយកាក់ You have a discord in your family. ឬក៏បងប្អូនមានបញ្ហាចំនួនទាស់តែងគ្នាមិនចុះសម្រុងគ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារ Loneliness is not a good feeling. បងប្អូនសូមជ្រាបថាការដែលកណ្ដោយកណ្ដែងឯកានេះមិនមែនជាអារម្មណ៍មួយល្អនោះឡើយ It can bring despair and depression. អាចនឹងនាំឲ្យយើងមានសម្ពាធនៃការគៀបសង្កត់ជាទុកបណ្ដឹងជាខ្លាំងក្នុងជីវិតរបស់ It យើង can bring tears and hopelessness. ការនោះអាចនឹងនាំឲ្យយើងស្រក់ទឹកភ្នែកហើយអស់សង្ឃឹមកើតឡើង A widow can be sitting in her house upset. ដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដោយក្រៀមក្រំសោកសង្រេង Someone who is sick, maybe in the hospital or at home, feeling very lonely. ឬក៏មនុស្សណាខ្លះដែលគាត់កំពុងតែឈឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែគាត់កំពុងតែឯកាអារម្មណ៍កណ្ដោយកណ្ដែកម្នាក់ឯង Or a child who's been lost before, they feel alone. ឬក៏កូនតូចៗដែលគាត់កំពុងតែបាត់បង់ឪពុកម្ដាយគាត់ពង្វេងហើយគាត់នៅឯកាម្នាក់ឯង The world is full of lonely people. បងប្អូនដឹងទេថាលោកគេយើងនេះកំពុងតែពោពេញដោយមនុស្សឯកាជាច្រើន But Jesus gave us hope. តែព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យយើងមានសង្ឃឹម He said, I will come to you. ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នា When you're feeling alone, I am there. ពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ឯកាម្នាក់ឯងព្រះអង្គគង់នៅទីនោះជាមួយបងប្អូន He didn't say, I'll eventually help you or wait a little bit and I'll help you. He said, I will come to you. ព្រះអង្គមិនដែលមានបន្ទូលថាកូនហើយចាំបន្តិចទៀតអញមកជួយឯងព្រះអង្គមិនដែលមានបន្ទូលចឹងឡើយបងប្អូនហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលអញនឹងជួយឯងកូនហើយ See, and he fills something that other people cannot fill in your life. បងប្អូនឃើញទេព្រះអង្គជាព្រះមួយអង្គគត់ដែលអាចបំពេញនៅអ្វីដែលយើងខ្វះខាតចន្លោះរហូតក្នុងជីវិតរបស់យើងបានគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចបំពេញដល់យើងបានឡើយ Whether it be neighbors or friends. មិនថាអ្នកជិតខាងរបស់យើងមិនថាមិត្តភក្តិរបស់យើងក៏ដោយមិនអាចបំពេញយើងបានឡើយ And in this world, there's a lot of people on social media. បងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងលោកីនេះមនុស្សជាច្រើនគេកំពុងតែលេងជាមួយនឹងសង្គម Facebook ឬអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនដែលកំពុងសង្គមដែលគេកំពុងប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ TikTok, មិនថា TikTok Instagram, មិនថា Instagram Facebook. មិនថា Facebook They may have lots and lots of followers. គេបានធ្វើឲ្យគេមានអ្នកគ្រប់គ្រងគេតាមដានគេរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺន But that doesn't mean you always have a friend. ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគេមានមិត្តភក្តិទាំងអស់នោះទេបងប្អូនហើយ Those people are just in the virtual world. មនុស្សទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាមនុស្សសម្បកកាយខាងក្រៅបណ្ដោះអាសន្នលើផ្នែកដីនេះតែប៉ុណ្ណោះ So I'm going to use some humor here. So if I don't do it right, you tell me. Okay. So you're looking at someone very, very famous. បងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនសម្លឹងមើលក្នុង Facebook យើងឃើញមើលនរណាដែលគេល្បីល្បាញ And I'm teasing. I'm joking. តែខ្ញុំនិយាយលេងទេណាបងប្អូនពាក្យត្រង់នេះ 6 years ago, បងប្អូនដឹងទេ6ឆ្នាំមុននេះ I had a friend post a video of me playing the tambourine. ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានផុសវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលលេងក្រាបបងប្អូនស្គាល់ក្រាបទេបងប្អូន I was in Virginia in the United States. ហើយពេលនោះខ្ញុំនៅរដ្ឋ Virginia នៅប្រទេសអាមេរិក And I play a tambourine with a skin across it. ហើយខ្ញុំបានលេងក្រាបណាបងប្អូនក្រាបគេធំណាបងប្អូន And I can play that and then I pop it. ហើយខ្ញុំអាចលេងខ្ញុំបានវាយស្លាន់សំឡេង And so they posted that on social media ហើយ thinking គេ that ក៏ they ថត enjoyed it. គេក៏ថតវីដេអូខ្ញុំហើយផុសនៅក្នុងសង្គមហើយគេក៏ចូលចិត្តខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងល្បីខ្លាំងមែនទេ So I did not do it myself. តែខ្ញុំអត់បានធ្វើដោយខ្លួនឯងទេ I wasn't looking for stardom and to be a celebrity. ខ្ញុំមិនបានស្វែងរកភាពល្បីល្បាញដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អំពីខ្ញុំនោះទេ Once again, I'm joking. តែម្ដងទៀតខ្ញុំលេងទេ I got 5 million views. វ៉ាវ
បងប្អូនដឹងទេវីដេអូរបស់ខ្ញុំគេមើលខ្ញុំរហូតដល់5លាន But guess what? បងប្អូនទាយមើលមានអីកើតឡើង None of those people were my friend. អត់មានណាម្នាក់5លានអ្នកដែលមើលខ្ញុំនឹងមិនមែនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងអស់ Most said very nice things to me. ទោះបីជាមានខ្លះគេសរសេរខមមិនមកប្រាប់ខ្ញុំថាអូគេចូលចិត្តគេស្រឡាញ់គេពេញចិត្តអីជាមួយខ្ញុំក៏ដោយ But we weren't friends. ប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នានោះទេ And people can sometimes mistake quantity for quality. មនុស្សខ្លះកំពុងមានការយល់ច្រឡំរវាងគុណភាពនិងបរិមាណ Don't think that just because you're famous on Facebook or have lots of friends on TikTok that you're not lonely. កុំឲ្យគិតថាបងប្អូនជាមនុស្សល្បីល្បាញមានគេតាមដានច្រើនតាម TikTok តាម Facebook YouTube ឬអ្វីក៏ដោយជាមនុស្សល្បីល្បាញបងប្អូនហើយបងប្អូនគិតថាបងប្អូនលែងឯកានោះបងប្អូនកំពុងយល់ច្រឡំហើយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូននៅតែឯកានោះដែរ Because we all go home and shut our doors and we can be lonely. តែព្រោះតែពេលនោះមកដល់យើងអង្គុយក្នុងផ្ទះរបស់យើងបាត់ទ្វារចិត្តហើយយើងអង្គុយម្នាក់ឯងយើងនៅតែម្នាក់ឯងឯកាទៅ We're still dealing with our sadness. យើងនៅតែតយុទ្ធតស៊ូជាមួយនឹងភាពឯការបស់យើង Deal with our sickness. យើងនៅកំពុងតែតស៊ូជាមួយនឹងជំងឺរោគរបស់យើង We still have to navigate our family discord. យើងកំពុងតែមានបញ្ហានៅភាពមានចម្រុងចម្រាស់ចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដល់ហើយ Jesus was explaining loneliness here. ដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់អំពីភាពឯកាកណ្ដាលកណ្ដែងនៅទីកន្លែងនេះ And promised his presence. ហើយព្រះអង្គសន្យាប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដង See, these disciples were afraid. បងប្អូនឃើញទេចំណុចកន្លែងនេះពេលដែលគេឮពីដូច្នោះហើយពួកគេមានការព្រួយភ័យខ្លាចមែនទែន Jesus had already disrupted several traditions. ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានបដូរនៅនិយមឬក៏បដូរនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់គេជាច្រើន Whereas he didn't come to destroy the law but fulfill it. ប៉ុន្តែសូមចាំកន្លែងនេះព្រះអង្គមិនមែនមកដើម្បីបំពានក្រឹតវិន័យណាមួយទេប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងមកដើម្បីសម្រេចឲ្យបានពេញគ្រប់ក្រឹតវិន័យទាំងអស់វិញ People misinterpreted it that he was trying to destroy them. ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះគេបានបកប្រែកន្លែងនេះអត្ថន័យខុសថាព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីបំផ្លាញក្រឹតវិន័យទៅវិញ So the scribes and Pharisees and priests did not like him. ដូច្នេះពួកសម្ដេចសង្ឃបូជាចារព្រឹទ្ធបូជាចារនិងផារីស៊ីពួកគេមិនបានចូលចិត្តព្រះអង្គនោះទេ The disciples knew this. លោកពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គក៏ពួកគាត់បានយល់អំពីការនេះដែរ And they had to be thinking what's going to happen if Jesus leaves us. ហើយគេចាប់ផ្ដើមគិតថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាពេលព្រះយេស៊ូវយាងចាកចេញពីពួកយើងទៅ This Redeemer, this Savior, this Healer, what happens when he leaves us? ព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងជាព្រះដែលប្រោះលួសយើងព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រោះយើងឲ្យជាចុះពេលព្រះអង្គយាងចាកចេញពីយើងតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយើង So he is comforting them here. ដូច្នេះព្រះអង្គក៏បានកំសាន្តចិត្តពួកគេនៅត្រង់ខគម្ពីរកន្លែងនេះ Things seem to be falling apart. ទោះបីជាមានអ្វីមានការបែកផ្កាយយ៉ាងណាឆ្ងាយចេញពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ Right as this was happening, Judas would betray him and sell him for 30 ពេលនោះ pieces ចាប់ of ផ្ដើមមាន silver. ការបែកបាក់កើតឡើងយូដាអិសការីយ៉ូតចាប់ផ្ដើមលួចព្រះអង្គហើយខ្ពាត់ព្រះអង្គសម្លាប់ដល់ព្រះអង្គនាំគេទៅសម្លាប់ Just a few hours later, Peter, who Jesus said, "Upon this rock I will build my church," he denies him. ហើយមិនយូរប្រហែលនាទីក្រោយមកទៀតពេត្រុសដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងសង់អ្នកលើថ្មដានោះក៏ចាប់ផ្ដើមក្បត់ដល់ព្រះអង្គដែរ Their world began turning upside down. លោកីទាំងមូលចាប់ផ្ដើមកលាប់ចាក់ឡើង Things were seeming to be crazy and chaotic. ចាប់ផ្ដើមមានការដូចជាឈួតលីលាបញ្ហាចាប់ផ្ដើមកលាប់ចាក់ឡើងនៅពេលនោះ Where were the miracles? តើការអស្ចារ្យទៅណា Where was the deliverance? តើការរំដោះចំណងនោះនៅឯណា Where were the crowds of people? តើមនុស្សហ្វូងមនុស្សដែលធ្លាប់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅណាអស់ហើយ Once again, they relied that Jesus would not leave them, but would come to them. ប៉ុន្តែការមួយដែលពួកគេអាចទទួលស្គាល់បានថាព្រះយេស៊ូវមិនចាក់ចោលពួកគេឡើយព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តដល់ពួកគេ The same thing happened earlier with a story in the Bible, a happening in the Bible. ហើយការនេះបានកើតឡើងដូចគ្នានឹងការអ្វីដែលបានកើតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរ When the cousin of Jesus, Lazarus, he raised him from the dead. ពេលដែលជីដូនមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវឈ្មោះថាឡាសាដែលគាត់ត្រូវបានព្រះអង្គប្រោះរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ When Jesus arrived at Bethany there, Martha said, "If only you had been here." ពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានទៅឯភូមិបេតានីហើយនាងម៉ាថាបាននិយាយប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវអើយបើសិនជាព្រះអង្គគង់នៅទីនេះ To him and to everyone, the story was over. Death was final.
អូដល់ផ្សិនជាព្រះអង្គនៅទីនេះទូកោអបោទូបង្គំនឹងមិនស្លាប់ឡើយ But you see, Jesus specializes in showing up when everyone else has left. ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេព្រះយេស៊ូវបានទទួលស្គាល់ចំណុចនេះហើយព្រះអង្គបានសម្ដែងការអាចារ្យនៅពេលដែលមនុស្សម្នាបានចាក់ចេញទៅអស់ He comes when there seems to be no way out or no hope. ព្រះអង្គបានជាងមកទោះបីផ្លូវនោះគ្មានច្រកចេញទោះបីផ្លូវនោះគ្មានឱកាសចេញក៏ដោយតែព្រះអង្គជាងមកអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់នោះបាន When the person says, I've been too bad of a person and Jesus could never love me. ពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់និយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេ He says, I love you. តែព្រះយេស៊ូវនិយាយទៅកាន់អ្នកនោះវិញថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក He says, I'll fill you with my spirit. ខ្ញុំនឹងបំពេញអ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ He says, I'll put my name on you in baptism. ព្រះមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងដាក់ព្រះនាមរបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកក្នុងពិធីជាមួយទឹកអ្នក I'll call you redeemed. ខ្ញុំនឹងប្រោះលោកអ្នកឲ្យមានសេរីភាព And so Jesus heals this Lazarus from the dead. ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រោះឡាសារឲ្យរូបពីស្លាប់ឡើងវិញនៅពេលនោះ The grave couldn't hold Lazarus. ភ្នោមិនអាចឃុំឃាំងលោកឡាសារបានឡើយ I want to tell you today that your situation can't hold you back from what Jesus has for you this ខ្ញុំ morning. ចង់ប្រាប់សេចក្តីពិតដល់លោកអ្នកបងប្អូនថាស្ថានភាពស្ថានភាពដែលលោកអ្នកកំពុងតែប្រជុំហោមមុខមិនអាចរារាំងស្ទះបងប្អូនបានឡើយនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននោះ Amen. Where it seems like a dream may be dead or your health may never recover, Jesus steps in and shows up and gives you a promise. ប្រហែលជាក្តីសុខបានបងប្អូនមើលទៅដូចជាមិនបានសម្រេចទេប្រហែលជាជំងឺរោគាបងប្អូនគិតថាមិនបានជាទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងចូលទៅកាន់ស្ថានភាពបងប្អូនប្រោះនឹងប្រោះហើយស្ដារឡើងវិញទាំងអស់ដែលបាត់បង់ And he gives you hope ហើយប្រងប្រទានសង្ឃឹមដល់លោកអ្នកបងប្អូន and he gives faith. ហើយប្រងប្រទានសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដល់លោកអ្នកបងប្អូន He describes things to where you believe what's going to happen. ប្រងនឹងពិពណ៌នាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបងប្អូនជឿនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះ He comes to broken people. ប្រងជាងមកទៅកាន់មនុស្សដែលបាក់បែកផ្លូវចិត្ត He comes to hurting people. ប្រងជាងមកដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែលមានការឈឺចាប់ He comes to sick people. ប្រងជាងមកដើម្បីទៅកាន់មនុស្សដែលមានជំងឺរោគា And he comes to sinners. ប្រងជាងមកទៅកាន់មនុស្សដែលមានអំពើបាប The Bible says that we've all sinned and fall short of the glory of God. ព្រះគម្ពីរបានចែងថាត្បិតយើងគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះបណ្ដោសេរីល្អនៃព្រះ You've not done anything too bad that Jesus can't save you. ទោះបីបងប្អូនធ្វើអំពើអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវអាចប្រោះបងប្អូនរំដោះឲ្យបងប្អូនមានសេរីភាពបានដែរ His grace is sufficient. ប្រកបរបស់ព្រះអង្គបងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនហើយ You see, when he said, I will come to you, he was speaking of the Holy Ghost, his spirit. បងប្អូនដឹងទេព្រះបន្ទូលសន្យាកន្លែងនេះថាព្រះអង្គនឹងយាងមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាវិញមានន័យថាព្រះអង្គចង់និយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺសន្យាអំពីព្រះវិញ្ញាណ In this chapter in John, a few verses earlier, he says, ហើយបើយើងមើលចំពោះដើមដំបូងខ្លះយើងនឹងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល he says, I will pray the Father, and he shall give you another comforter. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបិតាព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តមកកាន់អ្នករាល់គ្នា I want you to know that it's just not a feeling, ខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងថាចំណុចកន្លែងនេះមិនមែនតែជាអារម្មណ៍ទេ and it's just not an encouragement, ហើយគ្រាន់មិនមែនគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តដែរ although those are really good. ប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិតប្រាកដល្អបំផុត I love feeling the presence of God. ខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ I love coming to the house of God and I can feel his presence. ខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តចូលមកក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គហើយទទួលបានអារម្មណ៍នៃការប៉ះពាល់ពីព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ It causes me at times to raise my hands. ហើយព្រោះតែពេលនេះដែលខ្ញុំបានលើកដៃឡើង I may have tears because of what I'm feeling. ហើយជាខ្ញុំអាចនឹងមានទឹកភ្នែកស្រក់មកដោយសារអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ And នោះ I can feel peace. ហើយខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍សុខសាន្ត But the Comforter came to dwell in you. ប៉ុន្តែព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តនោះព្រះអង្គយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងបងប្អូន It ផ្ទា was ល់ more than just a feeling. ព្រះអង្គលើកពីអារម្មណ៍របស់យើងមានចំពោះទ្រង់ទៅទៀត And you may have been feeling the presence of God today. ប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះមានអារម្មណ៍ជាមួយប្រវត្តិមានរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះ But I'm telling you, Jesus came to dwell in you this morning. ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ចំពោះព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបានជាមកគង់នៅក្នុងបងប្អូនផ្ទាល់នៅពេលព្រឹកនេះថែមទៀតផង He came to fill you with his spirit. ព្រះអង្គបានជាមកបំពេញជាមួយបងប្អូនដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គ And when you're filled with his spirit, ហើយពេលបងប្អូនទទួលបានការជ្រមុតដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គ the Bible says you'll speak in another tongue as the Spirit gives the utterance. ព្រះគម្ពីរបានចែងថាបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយភាសាផ្សេងថ្មីមួយទៀតដោយជាព្រះវិញ្ញាណដែលប្រទានទីសម្គាល់ដល់លោក
អ្នក That's just something between you and heaven. គឺជាភាសាមួយនោះរវាងតែបងប្អូនជាមួយនឹងឋានសួគ៌តែប៉ុណ្ណោះ Whereas it's not the Holy Ghost, it's the sign of the Holy Ghost dwelling in you. ការនិយាយភាសាដទៃនេះមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែជាសញ្ញាសម្គាល់ដែលមនុស្សទទួលបានការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Hallelujah. Hallelujah. Can you say hallelujah? Hallelujah. Can you say hallelujah? Can you say hallelujah? Oh, I feel His presence here this morning. I know He wants to fill someone with His ខ្ញុំ Spirit ថា this ព្រះអង្គ morning. ចាប់បំពេញរបស់ថ្ងៃនេះ Yes Lord I know some party បងអើយបំពេញរបស់សពថ្ងៃទីថ្ងៃនេះ Hallelujah I'll tell you what, He doesn't come to those who feel forgotten. ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាព្រះអង្គមិនមែនមកសម្រាប់តែបងប្អូនណាដែលមានអារម្មណ៍ថាភ្លេចហើយបាត់បង់តែប៉ុណ្ណោះនោះទេ One of the things that I do is that when I travel the world, I see people who feel like they've been forgotten. ខ្ញុំចាប់ដឹងថាពេលដែលខ្ញុំដើរជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដឹងថាខ្ញុំទៅជួបមនុស្សខ្លះមានអារម្មណ៍គេមានអារម្មណ៍ថាគេដូចជាមានមនុស្សបដិសេធគេបំភ្លេចចោលគេគេគិតថាគេឯកាម្នាក់ឯង I have been to refugee camps in Africa. ខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅបេសកកម្មបម្រើព្រះអង្គនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅបែកជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសអាហ្វ្រិក Because of political persecution, they have to flee their country and go to these other places, these camps. ដោយសារតែប្រទេសមានការបៀតបៀនខ្លាំងនៅទីនោះដូច្នេះគេក៏ជំលះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឲ្យចេញទៅរស់នៅក្នុងជំរំ They sometimes leave and lose family. ពេលខ្លះអ្នកទាំងនោះគេបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេ They lose their occupation, businesses, and jobs. ពួកគេបានបាត់បង់ការងាររបស់គេបាត់បង់មុខចំនួនរកស៊ីជួញដូររបស់ពួកគេ They barely escape. ពួកគេបានគេចដើម្បីឲ្យរួចជីវិត I've been to Poland and Romania where there were Ukrainian refugees recently. ហើយខ្ញុំក៏បានទៅរ៉ូម៉េនីហើយក៏ដូចជាអ៊ុយក្រែនដែលមានជនភៀសខ្លួននៅទីនោះផងដែរ And the women and children are fleeing Ukraine. ហើយមានទាំងស្ត្រីទាំងយុវជនកុមារជាច្រើនដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន Their houses are being bombed. ហើយផ្ទះរបស់គេត្រូវបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែក Their children leave school, they leave their jobs. កូនកុមារត្រូវបានចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងពីសាលារៀនពីការងាររបស់ពួកគេ And they flee to another country and having to sleep on the floor in some train station. ហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមភៀសខ្លួនទៅរស់នៅជ្រកកោននៅក្រោមប្រទេសផ្សេងមួយទៀតរស់នៅតាមរទេះភ្លើងរស់នៅដេកលើឥដ្ឋកម្រាលឥដ្ឋនេះ We've been to orphanages where there are many children. ហើយយើងបានទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលមានកុមារកំព្រាជាច្រើននៅទីនោះ Of course they do not have parents. ដោយសារតែពួកគេកំព្រាអត់មានឪពុកម្ដាយ But they have a ministry or agency that is opened up for people to love them and ប៉ុន្តែ provide ពួក for គេ them. មានក្រុមភ្នាក់ងារជាអាណាព្យាបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេដើម្បីនឹងមើលថែរក្សាពួកគេផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកគេ But wherever that has happened in the world, ប៉ុន្តែបងប្អូនគ្រប់យ៉ាងអ្វីទាំងអស់មិនថាមានអ្វីកើតឡើងលើផែនដីលោកីនេះក៏ដោយ doesn't matter whether it's in Europe, Africa, or the Philippines. មិនថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅអាហ្វ្រិកយុរ៉ុបឬអឺរ៉ុបឬក៏ហ្វីលីពីនក៏ដោយ It doesn't matter whether it's in Vietnam or Laos or Cambodia. មិនថាមានអ្វីនឹងកើតឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមឡាវឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ I have seen that you are not forgotten. ខ្ញុំបានដឹងហើយបានឃើញថាបងប្អូនមិនត្រូវបាននរណាបំភ្លេចបងប្អូនចោលឡើយ Jesus does not forget you. ព្រះយេស៊ូវមិនដែលភ្លេចបងប្អូនចោលឡើយ He doesn't forget these people. ព្រះយេស៊ូវមិនដែលភ្លេចប្រជារាស្ត្ររបស់ When ព្រះ we ឡើយ begin to tell them what Jesus has done for them and how much He loves them, សូមបងប្អូនចេញទៅប្រាប់ពួកគេអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ពួកគេជួយដល់ពួកគេ and they have felt lonely and hurt, ហើយពួកគេបានគិតថាគេឯកាគេមានការឈឺចាប់ but tears begin to flow. ទឹកភ្នែកក៏បានហូរស្រក់ចុះមក Jesus begins to come to them. ពេលនោះព្រះយេស៊ូវនឹងចាប់ផ្ដើមជៀងមកឯពួកគេ I've seen them receive hope because they have been filled with the baptism of the Holy Ghost. ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញមនុស្សទីនោះមានសង្ឃឹមឡើងវិញដោយសារគេបានទទួលការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ And there begins to be joy of the Holy Ghost. ហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមមានអំណរសារជាថ្មីឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ See, because you may be in a circumstance not of your wanting. ទោះបីជាស្ថានភាពស្ថានភាពរបស់ពួកគេមិនចង់បានទទួលទាំងអស់នោះក៏ដោយ But when you receive the Holy Ghost, ប៉ុន្តែពេលលោកអ្នកមកទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ He gives you a joy. ព្រះអង្គប្រទានអំណរដល់លោកអ្នក He gives you a peace ព្រះអង្គប្រទានទឹកសាន្តដល់ that សន្តិភាពដល់ passes លោកអ្នក all understanding តែមនុស្សណាទាំងអស់មិនអាចចូលបានឡើយ because we have a promise. តែព្រោះយើងមានសេចក្តីសន្យា He said, I will come to you. ព្រះមានទូថាខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នា I will be your friend.
savior. ខ្ញុំនឹងធ្វើជាប្រងសង្គ្រោះដល់អ្នក I will be your healer. ខ្ញុំធ្វើជាព្រះដែលប្រោជាដល់ I អ្នកទាំងអ will ស់គ្នា take care of you. ខ្ញុំជឿមកធានាដល់ប្រងអ្នកទាំងអស់ Can គ្នា you say amen? តើបងអាចអាមែនបានទេ He does not forget his people. ប្រងមិនដែលភ្លេចប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រងឡើយ I tell you today ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះ that as we have been blessed with the knowledge of truth, យើងពិតជាមានពរណាស់ដែលយើងទទួលបានចំណេះដឹងនៃសេចក្តីពិត and we know that soon after this scripture says where Jesus was speaking, ហើយយើងបានឃើញនៅក្នុងពេលឆាប់ក្រោយបន្ទាប់ពេលដែលព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅអត្ថបទគម្ពី he រ was នេះហើយ crucified, ប្រងក៏ត្រូវបានគេយកទៅឆ្កាង he was buried, ប្រងក៏យកគេ and គេ we ក៏ know បាន he យកប្រងទៅ rose សព from the dead. ហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកប្រងក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ There was death, ប្រងបានសុគត which is repentance. ហើយពេលដែលយើងស្លាប់ការសុគតរបស់ព្រះនេះគឺជាការប្រាជ្ញចិត្តរបស់ពួកយើ We ង ask Jesus to forgive us of our sins. យើងត្រូវសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសអំពើបាបឲ្យពួកយើង As Christ was crucified, we crucify our own flesh. ដូចជាព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងយ៉ាងណាយើងក៏ត្រូវឆ្កាងសាច់ឈាមរបស់ពួកយើងដែរ And I turn from things. ហើយយើងបែកចេញពីការនោះ And then just as Jesus was buried, we are buried in baptism. ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេកប់នៅក្នុងថ្នោរយ៉ាងណាយើងក៏ត្រូវបានកប់ដែរនៅក្នុងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់ពួកយើង We are baptized in water in the name of Jesus Christ for the remission of our sins. យើងត្រូវបានជ្រមុជចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីនឹងប្រយោជន៍ទាំងអស់ទោសអំពើបាបរបស់យើងកប់នៅអំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុង And ព្រះនាម those ព្រះយេ sins ស៊ូវ are then washed away. ហើយអំពើបាបរបស់យើងនោះត្រូវបានលាងសម្អាត And just as Jesus was raised to new life, ហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ when the Holy Ghost comes, ហើយពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាងមក it's a resurrection. នោះហើយគឺជាការដែល There's ព្រះ new រស់ពី life. ស្លាប់ឡើងវិញហៅថាជីវិតថ្មី Where there's once despair and depression, ទីកន្លែងណាដែលមានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គ where there was once sin, ទីកន្លែងណាដែលមានអំពើបាប there is new life, there's joy in the Holy Ghost. ទីនោះមានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គទីនោះមានជីវិតទីនោះបានទទួលការចាប់ We have the ability to overcome sin and addiction. យើងមានអំណាចឈ្នះលើអំពើបាបនិងឈ្នះលើគ្រឿងញៀនទាំង There is freedom from addiction. យើងមានសេរីភាពពីគ្រឿងញៀនទាំងអស់ So I thank God that we have this truth ដូច្នេះ today. ខ្ញុំអរគុណព្រះដែលយើងមានសេចក្តីពិតដល់រាប់ដល់សព And ថ្ងៃ that's នេះ why we have a responsibility to share this truth. ដូច្នេះហើយបានជាយើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការចែកចាយសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់មនុស្ស Compassion Services International has a mission. អង្គការស្ដីមេត្តាករណាអន្តរជាតិរបស់ពួកយើងនេះមានបេសកកម្មរបស់ពួកយើងយ៉ាង It's ជាក់លាក់ to give hope to the គឺ world. អង្គការរបស់យើងចេញទៅដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នក And ទាំង through hope, we want to be the hands and feet of Jesus តាមសេច Christ. ក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះអង្គដល់ពួកគេយើងចង់ធ្វើជាដៃជាជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដល់ពួកគេ So we share rice. ដូច្នេះយើងចែកចាយអង្គ We share medicine. យើងចែកថ្នាំពេទ្យ We give education. យើងចែកចាយចំណេះដឹង We go in when there's disaster. យើងចែកយើងទៅដល់កន្លែងណាដែលមានគ្រោះមហន្តរាយ Yes, because we want to show the love of Jesus ប៉ុន្តែ Christ. ប្រកបណាស់ដោយសារយើងចង់បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅកាន់ But we ពួក want គេ to emphasize the promise យើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើក្តីសន្យារបស់ that ព្រះអង្គ Jesus Christ will come to you. តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងយាងមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា And he has come to you today. ហើយព្រះអង្គយាងមកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះឯង If you believe that, would you say amen? បើសិនមកជឿនេះអាមែនបានទេ I do not know by any means the situations here today. ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែមានស្ថានភាពកំពុងប្រឈមមុខនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះទេ To me, I look at you all as friends and brothers and សម្រាប់ sisters. ខ្ញុំសម្លឹងទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំជាបងប្អូនស្រីរួមជំនឿជាមួយខ្ញុំ But I know in a crowd this size, ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងអំពីបងប្អូនខាងក្រៅទាំងអស់នេះ we just turned the light on. បាទខ្ញុំបើកភ្លើងទេមិនអញ្ចឹង Jesus just turned the light ព្រះយេ back ស៊ូវ on. ទៅបើកភ្លើងឲ្យយើងមិន There's hope here today. សង្ឃឹមមានឡើងថ្ងៃ Revelation here today. ផ្ដើមមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡើងថ្ងៃនេះពេលនេះ So every situation I do not know, but in a crowd this size, I know that there are needs. ដូច្នេះក្នុងស្ថានភាពរបស់ And I'm sure there are those who need salvation today. ហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនខ្លះមួយនោះត្រូវសង្គ្រោះដែរ If you are in need of the Savior, you're baptized in Jesus' បើសិន name. ថ្ងៃនេះបងប្អូនណា
ជាអ្នកពីមកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននឹងមកដែលបានប្រាយចិត្តហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវនៅឡើយនៅថ្ងៃនេះ or been filled with His ឬក៏មិនទាន់បានការជ្រំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណមកឡើយ feel the Lord drawing you today. បើសិនបងប្អូនចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះថ្ងៃនេះ